نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم کہ اس نے کائنات کو بنا کر ہمیں اور آپ کو انسانی شکل میں پیدا کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور بڑے دکھ درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ جس حال سے ہم لوگ گزرے ہیں، 40 دن ہو گئے اب تک۔ آج چہلم کی فاتحہ چلی ہے۔ جناب صدر ایوب خان صاحب بڑے نیک دل تھے، بڑے خوش مزاج آدمی تھے، اور اب تک اس محلے میں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قوم کا بھید بھاؤ نہیں کیا، چاہے ہندو ہو یا مسلم، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، دینی خدمت ہو یا خدمت خلق، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی ان پر کوئی فون پر بھی کہتا ہے صدر صاحب میں یہ پریشانی میں ہوں، یہ نہیں دیکھتے تھے وہ کون اپنا ہے پرایا ہے، بلکہ ہمیشہ ہر وقت خدمت خلق خدمت دین میں رہتے تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہم نے ایسے ایک نیک انسان کو جو ہے دور کیا، اور یہ رب کی مرضی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی لکھی ہوئی ہے، جب جس کا وقت آ جائے اس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کس حال میں آ جائے، لیکن جانا سب کو ہے۔ لیکن خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محلے میں، محلہ ٹیپو نگر میں ایسے ایک عظیم شخص تھے جن کے اخلاق، جن کا کردار صرف اس کام میں لگا رہتا تھا، ان کی خدمت کہ کسی بھی طریقے سے خدمت خلق ہو جائے، خدمت دین ہو جائے۔ امیر غریب کا جو ہے انہوں نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا، کبھی بھی جو بھی انہیں خدمت کا موقع دیتا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، کوئی پریشانی کے ماحول میں ان کو یاد کرتا، ہر وقت جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج چہلم کی فاتحہ خوانی بھی ہوئی الحمدللہ، اس لیے ان کی محبت میں جس طریقے سے لوگ نماز جنازہ میں شرک ہوئے تھے، آپ تمامی لوگوں نے دیکھا ہے کتنی تعداد تھی۔ آج بھی الحمدللہ اسی ماحول کو آپ نے دیکھا ہے، چہلم کی فاتحہ میں لوگ کتنے ان کی محبت میں ڈوب کر جو ہے سیلاب کی طرح امنڈ پڑے ہیں۔ اور ان کا ایک عید ہوتی ہم اور آپ اپنے گھروں میں منا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی عید ہوتی وہ اپنی سارے قوم کو جس طریقے سے وہ اپنے گھر میں کھاتے سب کو کھلا کر عید مناتے۔ آج ان کی چہلم کی فاتحہ اس لیے الحمدللہ آج بھی صرف خصوصی گھر والوں کو نہ کرتے ہوئے امیر غریب تمام غربا کو سب کو بلا کر جو ہے کیا نام دعوت کا اہتمام کیا۔ تو زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے محلے کے لیے نہیں، خاص کر قوم کے لیے، چاہے ہندو یا مسلم، امیر ہو یا غریب، حق کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے ان کے لیے خاص کر اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں ان کے، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر بھی، خاص کر اس محلے والوں پر بھی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، اور ہم سب کو ایک ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان کی خدمتوں کو برقرار رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں تقریباً 15 سال سے مسجد خداداد میں ہمارے ایک عظیم قائد اور ایک رہبر قوم کے جناب ایوب خان صاحب مرحوم، جو ہم سے جدا ہو کر آج کو 40 دن ہوئے ہیں، فاتحہ چہلم آج ان کا ہوا ہے۔ میں ان کی صدارت میں امامت اور مدرسے میں 15 سال سے تقریباً خدمت کرتا آیا ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاں بھی جاتے ہیں چھا جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس کمی کو پورا فرمائے۔ بہت قائدانہ ان کے اندر صلاحیتیں تھیں اور ہمیشہ متحرک رہتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ بہت سارے مسائل کے موقع پر میں نے ان کو دیکھا، لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا، اور جب مجھے کوارنٹین میں جانا پڑا تو اس وقت بھی میں دیکھا۔ وہ ہمیشہ، وہ بھی خود کوارنٹین میں تھے اور میں اور میری اہلیہ دونوں ہاسپٹل میں تھے، اس وقت بھی
بار بار फ़ोन करते थे, हिम्मत देते थे कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है. और मुझे अच्छी तरह याद है जो सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है. तो उस वक्त मैं बहुत फ़िक्रमंद था हॉस्पिटल जाकर, लेकिन जब सदर साहब अयूब साहब जब पहली बार ये पूछे तो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. तो ऐसी हमदर्दी करने वाले, और कभी भी वो हमारे साथ जो कभी कोताही जब भी होती थी, लेकिन इन 15 सालों में कभी भी वो किसी भी बात पर नकीर नहीं फरमाए, नहीं टोकते थे. ये इसी तरह हर एक के साथ ये बर्ताव करते थे. तो बहुत कम ऐसे कायद मिलते हैं. तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए. अल्लाह ताला इनके घर वालों पर को, इनके बच्चों को, इनके मुताल्लिक़ीन को, दोस्त अहबाब को, इनकी पूरी टीम होती थी. जब भी कोई मसला होता था तो एक ही इनके आवाज़ पर सब जमा हो जाते थे. अल्लाह ताला इन सब को भी, सिर्फ महल्ले वाले नहीं, दूसरे महल्ले के हज़रात और दूसरे मसाजिद के ज़िम्मेदारान और तमाम ज़िम्मेदारान जमा हो जाते थे, सर जोड़कर बैठते थे और ये ख़ुद हर मजलिस की सदारत भी करते थे. तो अल्लाह ताला सबकी तरफ से सबको सब्र जमील अता फ़रमाए. अल्लाह ताला इनके तमाम अच्छाइयों को कबूल फ़रमाए. अल्लाह ताला इनकी भरपूर मग़फ़िरत फ़रमाए. आमीन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, आज जनाब अयूब ख़ान साहब सदर के मुकम्मल 40 दिन की जो फ़ातिहा ख़ानी थी आज वो हुई है. इसके अंदर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, दानिशवरान कौम और इस मोहल्ले के, इस चामराजपेट हल्के के जनाब बीज़ट ज़मीर अहमद ख़ान साहब वो भी दुआ में शरीक रहे. जनाब बी के अल्ताफ़ ख़ान साहब वो भी दुआ में शरीक रहे. और जनाब अमजद ख़ान उर्फ़ फतूश वो भी दुआ में शामिल रहे. और अहलियान मोहल्ला इस दुआ के अंदर शामिल रहा. हमारी यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फ़रमाए. और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जनाब अयूब ख़ान साहब सदर जो हैं वो यहाँ पर लगभग उन्होंने 21 साल यहाँ पर ख़िदमत की है. हर तरीक़े से, हर मामले से बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लेकर मोहल्ले को एक. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप तमाम हज़रात को मालूम ही है कि आज हमारे इस टीपू नगर के मस्जिद खुदादात के सदर जनाब अयूब ख़ान साहब का चहलुम है. चहलुम की फ़ातिहा है, मग़फ़िरत की दुआ करना है और हम लोग जो है उनके बारे में बैठकर जो है उनकी अच्छाइयाँ बयान करना है. आपने देखा होगा मैं उनके साथ में कई जलसों में रहा हूँ और उनकी सदारत होती थी. और वो जो है मिली हो, समाजी हो, दीनी हो, सियासी हो, जो भी हो, जो भी आदमी आता उससे चाहत करते थे और मोहब्बत करते थे, अपने गले लगा लेते और बुलाकर जो है स्टेज पर बिठाते थे. यह सबसे बड़ी अच्छाई उनके अंदर थी. और दूसरी बात यह है, मस्जिद खुदादात में जनाब अयूब ख़ान साहब ने एक ऐसा अच्छा काम करके गया है जिस काम को हम देखकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं. वो काम ये है कि जुमा की खिताबत जो है, खिताबत एक सुन्नी आलिम को वहाँ पर रखकर जो है उन्होंने इस दुनिया से गए. ये बहुत बड़ी खुशी की बात. और हमारे इमाम साहब को भी कई सालों से उन्होंने रखा है, ये भी खुशी की बात है. और जुमा की खिताबत एक सुन्नी आलिम को रखा. उनका ख़याल ये था कि हर फ़िरक़े के लोग जमा होकर रहें, फ़िरक़ाबाज़ी में ना बटें, फ़िरक़ा परस्ती ना करें. ये उनका ख़याल था. यह सबसे बड़ा अच्छा काम था. इस काम को हम सहराते हैं. और इसी के साथ साथ जो है उन्होंने कई लोगों में, गरीबों में राशन बांटना, कपड़े बांटना, और किसी को दवा की ज़रूरत होती, किसी को इलाज की ज़रूरत होती तो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते थे और उनका जो है इलाज व मुआलजा करते थे. ये भी उनके अंदर अच्छाई थी. कौन सी अच्छाई बयान करूँ मैं? उनकी तो सारी ज़िंदगी अच्छाइयाँ में ही गुजरी है. उनकी खूबियों को मैं क्या बयान कर सकता हूँ? अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनकी कौन सी खूबी है अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके बदले में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे. अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ जनाब अयूब ख़ान साहब सदर मस्जिद खुदादात टीपू नगर चामराजपेट को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी ख़बर में, हशर में, मंजिल में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए. और परवरदिगार उन्हें जो है नेक बंदों में शुमार फरमाए. और इसी के
ماتحت جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت انہیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرمائے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔